نکالو خود کو اپنی میں سے، اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ جیسے بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، اگر اللہ کے ساتھ ہو کامیاب ہو، لیکن اگر دولت مند ہو، مشہور ہو، دنیا عزت کر رہی ہے، اللہ سے کٹے ہوئے ہو، تو تمہاری اصلیت خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ آؤ اس قرآن سے جڑ جاؤ، اللہ سے جڑ جاؤ، وہ عزت بناؤ جو کہ کبھی نہیں ختم ہوتی، وہ زندگی جیو جس میں ظاہری انسان مر جاتا ہے لیکن مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا ایک دن، اللہ اپنے بندوں میں سے سب سے تجھے بندہ پسند کون ہے؟ تو فرمایا میرے کلیم، میرے بندوں میں سے وہ بندہ مجھے بڑا ہی پسند ہے جو بدلہ لے سکتا ہو، جو بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہو، پھر بھی میرے لیے معاف کر دے، وہ مجھے بڑا پسند ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا ایک دن، اللہ اپنے بندوں میں سے سب سے تجھے بندہ پسند کون ہے؟ تو فرمایا میرے کلیم، میرے بندوں میں سے وہ بندہ مجھے بڑا ہی پسند ہے جو بدلہ لے سکتا ہو، جو بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہو، پھر بھی میرے لیے معاف کر دے، وہ مجھے بڑا پسند ہے۔ تمہیں ایسے کیوں لگتا ہے کہ اللہ تمہارے درد سے واقف نہیں ہے؟ یقین مانو تمہاری چھپی ہوئی خاموشی کا شور اللہ جانتا ہے، تمہارے دل کی بے قراری سے اللہ واقف ہے، تم کتنا درد اپنے اندر محدود کر بیٹھے ہو، اس کی چیخ و پکار اس تک پہنچ چکی ہے۔ اللہ تمہاری روٹھی شاموں سے واقف ہے، وہ سب بدل دے گا، وہ دلوں کو بدلنے پر قادر ہے، لیکن بدلے میں وہ تم سے صرف صبر مانگتا ہے۔ اللہ نے یہ کبھی نہیں کہا کہ زندگی آسان ہوگی، پر اس نے ایک وعدہ ضرور کیا ہے کہ وہ ہمیشہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ نکالو خود کو اپنی میں سے، اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ جیسے بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، اگر اللہ کے ساتھ ہو کامیاب ہو، لیکن اگر دولت مند ہو، مشہور ہو، دنیا عزت کر رہی ہے، اللہ سے کٹے ہوئے ہو، تو تمہاری اصلیت خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ آؤ اس قرآن سے جڑ جاؤ، اللہ سے جڑ جاؤ، وہ عزت بناؤ جو کہ کبھی نہیں ختم ہوتی، وہ زندگی جیو جس میں ظاہری انسان مر جاتا ہے لیکن مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا ایک دن، اللہ اپنے بندوں میں سے سب سے تجھے بندہ پسند کون ہے؟ تو فرمایا میرے کلیم، میرے بندوں میں سے وہ بندہ مجھے بڑا ہی پسند ہے جو بدلہ لے سکتا ہو، جو بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہو، پھر بھی میرے لیے معاف کر دے، وہ مجھے بڑا پسند ہے۔ تمہیں ایسے کیوں لگتا ہے کہ اللہ تمہارے درد سے واقف نہیں ہے؟ یقین مانو تمہاری چھپی ہوئی خاموشی کا شور اللہ جانتا ہے، تمہارے دل کی بے قراری سے اللہ واقف ہے، تم کتنا درد اپنے اندر محدود کر بیٹھے ہو، اس کی چیخ و پکار اس تک پہنچ چکی ہے۔ اللہ تمہاری روٹھی شاموں سے واقف ہے، وہ سب بدل دے گا، وہ دلوں کو بدلنے پر قادر ہے، لیکن بدلے میں وہ تم سے صرف صبر مانگتا ہے۔ تمہیں ایسے کیوں لگتا ہے کہ اللہ تمہارے درد سے واقف نہیں ہے؟ یقین مانو تمہاری چھپی ہوئی خاموشی کا شور اللہ جانتا ہے، تمہارے دل کی بے قراری سے اللہ واقف ہے، تم کتنا درد اپنے اندر محدود کر بیٹھے ہو، اس کی چیخ و پکار اس تک پہنچ چکی ہے۔ اللہ تمہاری روٹھی شاموں سے واقف ہے، وہ سب بدل دے گا، وہ دلوں کو بدلنے پر قادر ہے، لیکن بدلے میں وہ تم سے صرف صبر مانگتا ہے۔ اللہ نے یہ کبھی نہیں کہا کہ زندگی آسان ہوگی، پر اس نے ایک وعدہ ضرور کیا ہے کہ وہ ہمیشہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ نکالو خود کو اپنی میں سے، اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ جیسے بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، اگر اللہ کے ساتھ ہو کامیاب ہو، لیکن اگر دولت مند ہو، مشہور ہو، دنیا عزت کر رہی ہے، اللہ سے کٹے ہوئے ہو، تو تمہاری اصلیت خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ آؤ اس قرآن سے جڑ جاؤ، اللہ سے جڑ جاؤ، وہ عزت بناؤ جو کہ کبھی نہیں ختم ہوتی، وہ زندگی جیو جس میں ظاہری انسان مر جاتا ہے لیکن مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا ایک دن، اللہ اپنے بندوں میں سے سب سے تجھے بندہ پسند کون ہے؟ تو فرمایا میرے کلیم، میرے بندوں میں سے وہ بندہ مجھے بڑا ہی پسند ہے جو بدلہ لے سکتا ہو، جو بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہو، پھر بھی میرے لیے معاف کر دے، وہ مجھے بڑا پسند ہے۔ تمہیں ایسے کیوں لگتا ہے کہ اللہ تمہارے درد سے واقف نہیں ہے؟ یقین مانو تمہاری چھپی ہوئی خاموشی کا شور اللہ جانتا ہے، تمہارے دل کی بے قراری سے اللہ واقف ہے،
तुम कितना दर्द अपने अंदर महदूद कर बैठे हो। इसकी चीखो पुकार इस तक पहुंच चुकी है। अल्लाह तुम्हारी रूठी शामों से वाकिफ है, वो सब बदल देगा। वो दिलों को बदलने पर कादिर है, लेकिन बदले में वो तुमसे सिर्फ सब्र मांगता है। अल्लाह ने ये कभी नहीं कहा कि जिंदगी आसान होगी, पर उसने एक वादा जरूर किया है कि वो हमेशा सब्र वालों के साथ है। निकालो खुद को अपनी मैं से। अपने आप को इतना बड़ा समझने की जरूरत नहीं है आपको। जैसे भी हो, जिस हाल में भी हो, अगर अल्लाह के साथ हो कामयाब हो। लेकिन अगर दौलतमंद हो, मशहूर हो, दुनिया इज्जत कर रही है, अल्लाह से कटे हुए हो, तो तुम्हारी असलियत खाक के बराबर भी नहीं है। आओ इस कुरान से जुड़ जाओ, अल्लाह से जुड़ जाओ। वो इज्जत बनाओ जो कि कभी नहीं खत्म होती। वो जिंदगी जियो जिसमें जाहिरी इंसान मर जाता है लेकिन मरने के बाद भी जिंदा रहता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा था एक दिन, अल्लाह अपने बंदों में से सबसे तुझे बंदा पसंद कौन है? तो फरमाया मेरे कलीम, मेरे बंदों में से वो बंदा मुझे बड़ा ही पसंद है जो बदला ले सकता हो, जो बदला लेने की ताकत रखता हो, फिर भी मेरे लिए माफ कर दे, मुझे बड़ा पसंद है। तुम्हें ऐसे क्यों लगता है कि अल्लाह तुम्हारे दर्द से वाकिफ नहीं है? यकीन मानो तुम्हारी छुपी हुई खामोशी का शोर अल्लाह जानता है। तुम्हारे दिल की बेकरारी से अल्लाह वाकिफ है। तुम कितना दर्द अपने अंदर महदूद कर बैठे हो। इसकी चीखो पुकार इस तक पहुंच चुकी है। अल्लाह तुम्हारी रूठी शामों से वाकिफ है, वो सब बदल देगा। वो दिलों को बदलने पर कादिर है, लेकिन बदले में वो तुमसे सिर्फ सब्र मांगता है। तुम्हें ऐसे क्यों लगता है कि अल्लाह तुम्हारे दर्द से वाकिफ नहीं है? यकीन मानो तुम्हारी छुपी हुई खामोशी का शोर अल्लाह जानता है। तुम्हारे दिल की बेकरारी से अल्लाह वाकिफ है। तुम कितना दर्द अपने अंदर महदूद कर बैठे हो। इसकी चीखो पुकार इस तक पहुंच चुकी है। अल्लाह तुम्हारी रूठी शामों से वाकिफ है, वो सब बदल देगा। वो दिलों को बदलने पर कादिर है, लेकिन बदले में वो तुमसे सिर्फ सब्र मांगता है। निकालो खुद को अपनी मैं से। अपने आप को इतना बड़ा समझने की जरूरत नहीं है आपको। जैसे भी हो, जिस हाल में भी हो, अगर अल्लाह के साथ हो कामयाब हो। लेकिन अगर दौलतमंद हो, मशहूर हो, दुनिया इज्जत कर रही है, अल्लाह से कटे हुए हो, तो तुम्हारी असलियत खाक के बराबर भी नहीं है। आओ इस कुरान से जुड़ जाओ, अल्लाह से जुड़ जाओ। वो इज्जत बनाओ जो कि कभी नहीं खत्म होती। वो जिंदगी जियो जिसमें जाहिरी इंसान मर जाता है लेकिन मरने के बाद भी जिंदा रहता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा था एक दिन, अल्लाह अपने बंदों में से सबसे तुझे बंदा पसंद कौन है? तो फरमाया मेरे कलीम, मेरे बंदों में से वो बंदा मुझे बड़ा ही पसंद है जो बदला ले सकता हो, जो बदला लेने की ताकत रखता हो, फिर भी मेरे लिए माफ कर दे, मुझे बड़ा पसंद है। तुम्हें ऐसे क्यों लगता है कि अल्लाह तुम्हारे दर्द से वाकिफ नहीं है? यकीन मानो तुम्हारी छुपी हुई खामोशी का शोर अल्लाह जानता है। तुम्हारे दिल की बेकरारी से अल्लाह वाकिफ है। तुम कितना दर्द अपने अंदर महदूद कर बैठे हो। इसकी चीखो पुकार इस तक पहुंच चुकी है। अल्लाह तुम्हारी रूठी शामों से वाकिफ है, वो सब बदल देगा। वो दिलों को बदलने पर कादिर है, लेकिन बदले में वो तुमसे सिर्फ सब्र मांगता है। अल्लाह ने ये कभी नहीं कहा कि जिंदगी आसान होगी, पर उसने एक वादा जरूर किया है कि वो हमेशा सब्र वालों के साथ है। सब्र करना सीखें, क्योंकि अल्लाह सब जानता है। वो ये भी जानता है कि आप कब कब किन मुश्किल वक्तों से गुजरे हैं, और वो आपका वक्त कभी भी किसी भी वक्त बदल सकता है, क्योंकि जो तब्दीली है वो इस कायनात का बेसिक उसूल है। या अल्लाह मेरा सफर बहुत तवील है, लेकिन मुझे मेरे मंजिल का यकीन है। आजमाइश सख्त है मेरी, लेकिन मेरे अल्लाह तू भी तो रहीम है। सब्र करना सीखें, क्योंकि अल्लाह सब जानता है। वो ये भी जानता है कि आप कब कब किन मुश्किल वक्तों से गुजरे हैं, और वो आपका वक्त कभी भी किसी भी वक्त बदल सकता है, क्योंकि जो तब्दीली है वो इस कायनात का बेसिक उसूल है। या अल्लाह मेरा सफर बहुत तवील है, लेकिन मुझे मेरे मंजिल का यकीन है। आजमाइश सख्त है मेरी, लेकिन मेरे अल्लाह तू भी तो रहीम है। तुम्हारा नमाजों में रोना बेवजह तो नहीं, जरा सी देर का मतलब अल्लाह की ना तो नहीं। तकदीरें अल्लाह ही बेहतर लिखता है।
तुम्हारी कहानी अभी अल्लाह ने मुकम्मल की तो नहीं। तुम्हारे आंसू अल्लाह देख रहा है, तुम्हारे सब्र से अल्लाह बेखबर तो नहीं। जान जाओ अल्लाह की मदद आने वाली है, तुम्हारी आजमाइश हमेशा के लिए तो नहीं।